ওকে দেন, সো আমাদের লাস্ট ক্লাস পর্যন্ত আমরা কি দেখেছিলাম? আমাদের সব কাজ ছিল সিগন্যালটা নিয়ে, রাইট? সিগন্যালকে কিভাবে ফ্লিপ করা যায়, কিভাবে রাইট শিফট লেফট শিফট করে আমরা একটা সিগন্যালকে কিভাবে ম্যানিপুলেট করছি। মোট কথা আমাদের মেইন অবজেক্টিভ ওয়াজ টু ওয়ার্ক উইথ দ্য সিগন্যাল ইটসেলফ, রাইট? And we saw a few different types of signals. Fundamental signals, what were they? They were the ramp signal, the step signal, exponential signal, impulse signal, and so on. So we saw some basic operations, কিছু operators দেখেছিলাম আমরা, right? Like adder, multiplier, then delay element, advance element. And if I combine these operators into a complicated circuit, from that we also know how to derive a difference equation, right? And the other way around as well. So let's say if I give you a difference equation, you can also form a block diagram from it. So it is very important for your quiz. So I will either give a block diagram from which you have to write down the difference equation, or I might give you a difference equation from which you have to draw a block diagram. There were few homeworks, that is, I gave you a few practice problems. Along with that, I also asked you to go through the encoding and quantizations, right? And I think I gave you one more homework. Can anyone tell me what was that? Let's see. What was it? What is the feedback system? Yes, good. তাহলে আমি যে হোমওয়ার্কসগুলো দিচ্ছি ওগুলো কিন্তু অবশ্যই তোমাদের করতে হবে, হ্যাঁ? সো আমি ক্লাসে বলে দিই, and after that I expect that you are doing it by yourself. So এই জিনিসগুলা, practice problemsগুলা, definitely you have to go through it, because if you do them, only then you'll be able to do good in your quizzes or any assessments. Okay, so এই যে slide number 13 to 17 বলে দিয়েছিলাম আমি quantization and encoding টা দেখতে, and also feedback যেটা তোমাদের friend বললো। আচ্ছা, so let's start with the today's lecture. The first thing is even and odd signal. So an even and odd signal can also be called a symmetric and asymmetric signal. Now, from the name itself, we can define it. Let's say whenever we say this is an even signal, zero, 1, 2, 3, 4. So আমি বলছি এটা একটা even signal, right? And what is this? Let's say আমি ওকে বললাম x of n, and x axis এ আছে n. Even signal মানে হলো আমি যখন আমার এই y axis এ ওকে রিফ্লেক্ট করব তখন এক্স্যাক্টলি সেম ভ্যালুস গুলা, দ্যাট ইজ 1 এ আমি যে ভ্যালুটা পাবো xn এর, -1 এও ঠিক সেই ভ্যালুটাই আমি পাবো। 2 তে যে ভ্যালুটা পাবো x of -2 তেও আমি এক্স্যাক্টলি সেম ভ্যালুটাই পাবো। দ্যাট মিনস this is my -1, this is -2, this is -3, and this is -4. Exactly same value আমি পাই। তার মানে from this আমরা বলতে পারি this is a symmetric signal, ঠিক না? Even signal is nothing but a symmetric signal. তার মানে কি, আমার রাইট সাইডে যে সিমেট্রিটা ফলো করছে এক্স্যাক্টলি সেম সিমেট্রিটা আমি আমার লেফট হ্যান্ড সাইডেও অবজার্ভ করতে পারি। অ্যান্ড এই যে আমি বলছি জিনিসটা, এটা কোথায় রিফ্লেকশনটা হচ্ছে? অবশ্যই আমার এই পজিটিভ ওয়াই অ্যাক্সিসে রিফ্লেকশনটা হয়। তাহলে এটা যদি আমার ফিগারটা হয়, তাহলে ওকে যদি আমি ম্যাথমেটিক্যালি এক্সপ্রেস করতে চাই, আমরা কি লিখতে পারি? We can write x of n is equal to x of minus n, because একটু আগে আমি যেটা বললাম যে x of 1 এর যে ভ্যালু, that is equal to x of -1, এটা আমরা এখান থেকে প্রুভ করতে পারছি। তাই জন্য এই ম্যাথমেটিক্যাল এক্সপ্রেশনটা আমরা লিখতে পারি ফর অ্যান ইভেন সিগন্যাল, অলসো নোন অ্যাজ আ সিমেট্রিক সিগন্যাল। আচ্ছা, নাও কামিং টু অ্যান অড সিগন্যাল। তাহলে ইভেন যদি আমরা বুঝে থাকি, তাহলে অডটাও কিন্তু খুব সহজে বোঝা যাচ্ছে, রাইট? লেটস সে এই সেম সিগন্যালটাই যদি আমি আবার ড্র করি, 1,
this is 2 3 and 4 তাহলে 1 2 3 4 তাহলে odd এর জন্য কি হবে জিনিসটা odd কে আমরা আরেকটা নাম দিয়েছি সেটা হচ্ছে asymmetric তার মানে রাইট হ্যান্ড সাইডে যেরকম থাকবে আমার সিগন্যালটা লেফট হ্যান্ড সাইডে কি এক্স্যাক্টলি সেম জিনিসই হবে আফটার রিফ্লেকশন No, ma'am. No, because it's asymmetric. It's pretty straightforward, right? তার মানে এটা ঠিক অপোজিট হয়ে যাবে তার মানে আমার ভ্যালুটা এখানে চলে আসবে এখানে হবে -1 this will be -2 -3 and -4 so -1 -2 -3 and -4 একদম অপোজিট তাই জন্য ওকে আমরা বলছি asymmetric তার মানে ওকেও যদি আমি ম্যাথমেটিক্যালি বলতে চাই আমি কি বলতে পারি x of n তার মানে this point is equal to obviously a pointer right কি হচ্ছে মাইনাস ডেফিনেটলি এখানে একটা নেগেটিভ সাইন আসবে বিকজ আমার লেফট হ্যান্ড সাইডে সবকিছু নেগেটিভ হয়ে গেল রাইট মাইনাস অফ হোয়াট মাইনাস অফ এক্স অফ মাইনাস এন এই এক্সপ্রেশনটা বুঝছি সবাই কেন এটা লিখলাম বিকজ আমি যখন বলছি এক্স অফ ওয়ান এক্স অফ ওয়ানের আমি এখানে একটা ভ্যালু পাচ্ছি লেটস সে এই ভ্যালুটা হলো 3 x of minus 1 এর জন্য আমি -3 পাই তাহলে কি হচ্ছে it is equal to minus একটা মাইনাস সামনে নিয়ে এসেছি of x of -1 রাইট তাহলে এখান থেকে আমি এই ম্যাথমেটিক্যাল এক্সপ্রেশনটা লিখতে পারি নাও এই যে আমি ইভেন এন্ড অড বা সিমেট্রিক এন্ড এসিমেট্রিক ব্যাপারটা দেখালাম এটা দেখানোর অবজেক্টিভ ছিল any signal any signal can be decomposed or can be represented as the sum of even and odd part তার মানে every single is comprised of an even and odd part যে কোনো সিগন্যালের একটা ইভেন পার্ট থাকে একটা অড পার্ট থাকে তো আমরা এটাকে যদি ইন সিম্পল ওয়ার্ডস লিখতে চাই any signal ধরো xn can be written as x of en plus x of on তার মানে কি en টা হচ্ছে even part this is my even part this is my odd part let's say আমি এরকম একটা সিগন্যাল তোমাদেরকে দিয়ে দিলাম let's say আমি এরকম একটা সিগন্যাল দিয়ে দিলাম আচ্ছা এরকম একটা সিগন্যাল দিয়ে দিলাম xn এখন এই xn টা দেখে সরাসরি কি আমি বলতে পারি দ্যাট ইট ইজ অ্যান odd signal or it is an even signal এটা কি সরাসরি দেখে বলা যায় just by observing it this x of n তাহলে এটা কি is it even না odd even it's even আচ্ছা এটা তাহলে বুঝে গেলাম তার মানে লেটস সে আমাকে যখন একটা সিগন্যাল দিয়ে দিবে এন্ড সেই সিগন্যালটা দেখে সরাসরি আমি বলে দিতে পারছি দ্যাট ইট ইজ অ্যান ইভেন সিগন্যাল তখন আমাকে বুঝে যেতে হবে তার মানে এই যে সিগন্যাল xn টা তার অড পার্টটা ইজ ইকুয়াল টু 0 তাই জন্য ও একটা ইভেন সিগন্যাল খালি ইভেন পার্টটা এক্সিস্ট করে অড পার্টটা এক্সিস্ট করে না অ্যান্ড ভাইস ভার্সা ধরো আমি এই সেম সিগন্যালটাই তোমাদেরকে দিলাম বাট এখন এভাবে দিলাম এভাবে দেওয়ার সাথে সাথে as soon as I see this signal I know that this is an odd signal and when I know directly by just looking at a signal that it is an odd signal that is when I have to assume that the even part will be 0 right তাহলে যখন সরাসরি কোনো একটা সিগন্যাল দেখে আমি বুঝে যাব এটা একটা ইভেন সিগন্যাল
then I will know that the odd part is 0 and vice versa. Let's say এখন আমি এই পার্টটা পুরা এক্সক্লুড করে দিলাম, আমি খালি রাইট হ্যান্ড সাইডটা তোমাদেরকে দিলাম লাইক দিস। ফ্রম দিস সিগন্যাল xn দেখে কি ডিরেক্টলি বলা যায় দ্যাট দিস ইজ ইভেন অর অড, এসিমেট্রিক সিমেট্রিক? কিছুই বলা যায় না, রাইট? তার মানে এই সিগন্যালটা is actually combination, তার মানে ওর কিছু ইভেন পার্টও আছে, ওর কিছু অড পার্টও আছে। none of them is zero, none of them is zero, কিছুটা ইভেন থেকে আসে, কিছুটা অড থেকে আসে, and then when I sum them up, that is when I get this xn. ওকে, তাহলে ইভেন এন্ড অড পার্টটা এই কনসেপ্ট আমরা বুঝলাম। তার মানে এখন দেখি এটা কি আসলে ট্রু কিনা, আমরা যে এটা ক্লেম করছি আমাদের এই ক্লেমটা কি আসলে ট্রু কিনা। xen যেটা, ওটার একটা ইকুয়েশন আছে, এটাকে আমরা বলে থাকি ইভেন কম্পোনেন্ট। is equal to half of xn plus x of minus n। এই xn and x of minus n কোথা থেকে আসলো? এই যে ইভেনের যেই এক্সপ্রেশনটা ছিল ওখান থেকে আমরা xn and x of minus n কে অ্যাড করি and then we divided by 2 because এটাকে আমরা বলছি ইভেন কম্পোনেন্ট। and অডেরটা কি হবে? অড কম্পোনেন্ট হবে x of on and এখানে হবে হাফ, এখানে এক্সপ্রেশনটা ছিল this one was the expression, so এটাকে লিখবো x of n minus x of minus n and the entire thing is divided by 2. এখন আমরা দেখব যে এদের দুইজনকে আমি যখন অ্যাড করব তখন কি আমি অ্যাকচুয়ালি x of n পাই কিনা, আমি যে এই জিনিসটা লিখেছি এটা কি কারেক্ট কিনা ওই জিনিসটা আমরা চেক করব। তাহলে কিভাবে লিখতে পারি? half of xn plus half of x minus n plus half of xn minus half of x minus n, and খুবই স্ট্রেটলি বোঝা যাচ্ছে এটা ক্যান্সেল আউট হয়ে যায়। x of n is equal to এই পুরো জিনিসটা আমরা লিখছি, এই দুটো ক্যান্সেল আউট হয়ে যায় and হাফ হাফ মিলে আলটিমেটলি আমি এখানে x of n ই পাচ্ছি। তার মানে এই যে ক্লেমটা করলাম that any signal can be decomposed into an even and odd part, that is actually true. তাহলে এই জিনিসটাই আমরা এখান থেকে দেখলাম। আচ্ছা, তাহলে এই জিনিসটা কি ক্লিয়ার সবার? ইভেন এন্ড অড সিগন্যালস, সিমেট্রিক, এসিমেট্রিক। তো ধরো এটা কেন বললাম, ধরো অনেক সময় এরকম ম্যাথস থাকবে, ম্যাথসে তোমাদেরকে বলবে যে n ইকুয়াল টু 0 to 5 পর্যন্ত বের করো। তখন তোমরা n ইকুয়াল টু 0 to 5 পর্যন্ত ধরো ইউ ডিটারমাইন ইট। আমি যদি লাস্টে খালি একটা ওয়ার্ড বসাই দিই দ্যাট দিস সিগন্যাল ইজ সিমেট্রিক, তখন কি করবা? তুমি কিন্তু ইজিলি তখন 0 থেকে -5 পর্যন্ত সিগন্যালটা কেমন দেখতে হবে সেই জিনিসটাও কিন্তু বলে দিতে পারবা, রাইট? লাস্টে যদি বলা থাকে এসিমেট্রিক তখনও কিন্তু ইউ ডু দ্য সেম থিং, লাস্টে খুব ইজিলি তুমি বুঝতে পারবা 0 থেকে -5 পর্যন্ত আমার জিনিসটা কিরকম হবে দেখতে। সো অনেক সময় what a lot of people does is, ধরো এরকম যদি কোয়েশ্চেন থাকে যে draw the signal xn for n equal to -5 to 5, অনেকে কি করে -5 থেকে 5 পর্যন্ত সবার জন্য ক্যালকুলেট করা স্টার্ট করে। বাট হোয়াটস দ্য স্মার্ট থিং ইজ, যদি সিমেট্রিক বা এসিমেট্রিক কথাটা মেনশন করা থাকে তখন কিন্তু তোমার নেগেটিভ ভ্যালুসগুলোর জন্য ক্যালকুলেট করা লাগে না, তুমি খালি পজিটিভটা ক্যালকুলেট করবা, নেগেটিভটা তো তুমি অটোমেটিকলি জেনেই যাবা ওটার সিমেট্রিক বা এসিমেট্রিক এই ওয়ার্ডটা দেখে, রাইট? সো এই কমিউনিকেশনের যে ম্যাথগুলা একটু স্মার্টলি হ্যান্ডেল করতে হয়। তোমাদেরকে সব কনসেপ্ট আমরা দিয়ে দিব, তোমাদেরকে আইডেন্টিফাই করতে হবে কোন ম্যাথসে কোন কনসেপ্টটা অ্যাপ্লাই করলে আমি উইদিন 2-3 মিনিটস একটা বড় বা একটা কমপ্লিকেটেড ম্যাথ সলভ করে ফেলতে পারবো। ওকে, সো এই কনসেপ্টসগুলো তোমাদেরকে দিচ্ছি সো দ্যাট ইউ ক্যান অ্যাপ্লাই ইট ডিউরিং ইয়োর ম্যাথ প্রবলেমস। আচ্ছা, তাহলে ইভেন অড এটা নিয়ে কারো কোনো কোয়েশ্চেন? ওকে, আই এম গেসিং কারো কোয়েশ্চেন নাই।
এখন আসি ডিজিটাল সিস্টেম ক্লাসিফিকেশন। সিস্টেম ক্লাসিফিকেশন, ইফ ইউ নোটিস, এতক্ষণ ধরে সবকিছু আমাদের কাজ ছিল সিগন্যাল নিয়ে। সিগন্যাল কিভাবে শিফট করে, কিভাবে ফোল্ড করি, ওটা সিমেট্রিক না এসিমেট্রিক, অড না ইভেন, সবকিছু সিগন্যাল নিয়েছিল। তার মানে আমরা এতক্ষণ ছিলাম এই জায়গাটাতে, এই যে দিস পোর্শন, এখানে তো আমার সিগন্যালটা, রাইট? এই সিগন্যালকে আমরা কতভাবে ম্যানিপুলেট করতে পারি ওই জিনিসটাতে আমরা এতক্ষণ ফোকাস করছিলাম। এখন আসলাম সিস্টেমে। সিস্টেমটা কোনটা? দিস ইজ মাই সিস্টেম, এই যে বক্সটা, দিস বক্স ইজ মাই সিস্টেম। সিস্টেম কি করে? সিস্টেম অপারেটস something, operates a function on this signal. তাহলে এই সিস্টেমটাকেও আমরা অনেকভাবে ক্লাসিফাই করতে পারি, and we have different types of system, যেটার উপরে ডিপেন্ড করবে আমার এই সিগন্যালে কি রকম অপারেশন হচ্ছে and what type of output am I getting. So আমরা সো ফার যা যা করেছিলাম, আমাদের কাজ ছিল এই সিগন্যাল নিয়ে। আমরা যখন স্যাম্পলিং করেছিলাম, কি করেছিলাম? এই সিগন্যালটাকে আমরা অ্যানালগ সিগন্যাল ছিল, তাকে ডিজিটালে কনভার্ট করেছিলাম, রাইট? সো সিগন্যাল নিয়ে আমাদের কাজটা ছিল। এখন আসলাম সিস্টেমে। ওকে, সবার ফার্স্টে দেখবো হচ্ছে স্ট্যাটিক অর ডাইনামিক। You have to identify whether একটা system is static or dynamic. Now, what do we mean by that? Static কে বলবো memoryless, and dynamic কে বলবো with memory. আচ্ছা, what is memory? Memory কথাটা যখন বলি, what do we mean by that? It can save something. It can save something. তার মানে it relates with the past. তার present and future নিয়ে memory কোনো কিছু যায় আসে না। মেমোরির সব কাজ হচ্ছে with the past, right? তার মানে যদি আমার একটা, ধরো আমি এরকম একটা ডিফারেন্স ইকুয়েশন দিলাম তোমাদেরকে, yn equal to xn plus thrice xn minus 1, এটা কি? এটা হচ্ছে একটা প্রেজেন্ট ভ্যালু, রাইট? এনি ডাউট উইথ দ্যাট? প্রেজেন্ট n এর ভ্যালু যদি 1 হয়, তার মানে এখন আমি প্রেজেন্টে আছি। এটা কি? এটা কি পাস্ট না ফিউচার? n minus 1 ম্যাম ফিউচার। ফিউচার কেন বলো তো? ম্যাম এখানে টাইম ডিলে হতে। টাইম ডিলে হচ্ছে? আচ্ছা দাঁড়াও, দেখো তো। আচ্ছা, আমরা আমাদের শিফটিং এর যে কনসেপ্টটা, তুমি তোমার শিফটিং এর কনসেপ্ট থেকে কিন্তু ঠিক আছো, হ্যাঁ, ইউ আর রাইট। কিন্তু আমি যদি লেটস সে n, ধরো এখানে আমি 3 বললাম, এখানে বললাম, তাহলে কি হবে? 3 minus 1 হয়ে গেল 2, ঠিক না? তাহলে কি n এর ভ্যালু 3 তো পরে আসে, 2 তো আগে আসে, ঠিক না? তার মানে কি ও পাস্ট না অ্যাকচুয়ালি? Yes, ma'am. রাইট? তাহলে ও কিন্তু আসলে পাস্ট। সো তুমি যেটা বলেছো তোমার শিফটিং এর কনসেপ্ট থেকে, ইউ আর কারেক্ট। বাট যখন আমরা এই স্ট্যাটিক ডাইনামিকে আসবো, তখন আমরা এখানে অ্যাকচুয়ালি ভ্যালুজ ইনপুট করে দেখব। আমি এখানে ইনপুট করে দেখলাম যেখানে 2 আসে, তার মানে এটা হচ্ছে একটা পাস্ট ভ্যালু। অ্যান্ড পাস্ট ভ্যালু নিয়ে কে ডিল করবে? ডাইনামিক। তার মানে এরকম একটা ডিফারেন্স ইকুয়েশন যদি থাকে, যেখানে আমার এক্স এর ভিতরে n মাইনাস এনিথিং, ইট কুড বি এনিথিং, তখন আমি বলবো এটা একটা ডাইনামিক সিস্টেম, কারণ ও মেমোরি নিয়ে ডিল করে। কিন্তু লেটস সে আমি এরকম কিছু একটা দিলাম, লেটস সে yn equal to nxn plus bx cube n. Now, if you notice, এখানে কিন্তু কোনো পাস্ট ভ্যালুজ নাই, সবকিছুই প্রেজেন্টে আছে। ও কিন্তু প্রেজেন্টেই আছে, ও পাস্ট নিয়ে কোনো কিছু ডিল করে না। তাই জন্য ওকে আমরা কি বলতে পারি? দিস ইজ অ্যাকচুয়ালি স্ট্যাটিক। দিস ইজ স্ট্যাটিক। ও যেখানে আছে ঠিক সেরকম স্ট্যাটিক, ও ওর পজিশনে প্রেজেন্টেই আছে। ওকে, তাহলে এটা গেল স্ট্যাটিক অ্যান্ড ডাইনামিক। সো এইখান থেকে কোয়েশ্চেন ইউজুয়ালি যেরকম আসে, লেটস সে অনেক বড় একটা ম্যাথ করার পরে
তুমি এই ডিফারেন্স ইকুয়েশনটা পেলা, and then difference equation পাবা, লাস্টে একটা লাইনে জিজ্ঞেস করা থাকবে যে determine whether this system is static, dynamic, or with memory or without memory. তখন তুমি এই কনসেপ্টটা অ্যাপ্লাই করে you have to determine whether it's static or dynamic. তাহলে নাম্বার 2 হচ্ছে টাইম ভ্যারিয়েন্ট and টাইম ইনভ্যারিয়েন্ট। একটা সিস্টেম কি টাইম ভ্যারিয়েন্ট না টাইম ইনভ্যারিয়েন্ট এটাও আমরা ডিটারমাইন করতে পারবো। আচ্ছা, when we say টাইম ভ্যারিয়েন্ট তার মানে কি? এই ওয়ার্ড মানে ওয়ার্ডটা থেকে কিন্তু বোঝা যায়। তার মানে if input and output changes according to time, তার মানে টাইম চেঞ্জ হলে যদি আমার ইনপুট আউটপুটে কোনো চেঞ্জ হয় তাহলে কি হবে বলো তো সিস্টেমটা? Variant. Yeah, then the system will be time variant. এখন একটা সিস্টেমের ভেরিয়েন্সি বা ইনভেরিয়েন্সি বের করার জন্য একটা মেথড আছে যেটা আমরা ফলো করব। লেটস রাইট দ্যাট ডাউন এন্ড দেন আমরা ম্যাথ করব, দেন ইট উইল বি ইজি। সো লেটস সে একটা সিস্টেম আছে, সিস্টেমে আমি একটা ইনপুট দেই এন্ড সিস্টেম থেকে আমি একটা আউটপুট পাই। দিস বক্স ইজ আ সিস্টেম। ফার্স্ট স্টেপ হবে আমি আমার যে ইনপুটটা আছে ওকে আমি ডিলে করব। ডিলে করার পরে এই ডিলেড ইনপুটটাকে আমি সিস্টেমে দিব। তাহলে এটা হচ্ছে ফার্স্ট পার্ট, ইনপুটকে ডিলে করব। সেকেন্ড পার্ট ইজ ডিলেড ইনপুট উইল বি সেন্ট টু মাই সিস্টেম এন্ড দেন সিস্টেম থেকে আমি একটা আউটপুট পাবো। লেটস সে আমি বলছি আউটপুট 1। তাহলে এটা গেল স্টেপ নাম্বার 1। স্টেপ 2 তে আমি একটু ডিফারেন্ট কাজ করব। কি করব? আমি ফার্স্টে আমার ইনপুটটা নিব এন্ড প্রথমেই তাকে সিস্টেমে পাস করব। আই ওয়ন্ট ডিলে ইট। আমি ফার্স্টেই তাকে সিস্টেমে পাস করে আমি একটা আউটপুট পাবো। লেটস সে আউটপুটটার নাম দিলাম OP2, দিস ইজ আউটপুট 2। তারপরে আমি এই আউটপুট 2টাকে ডিলে করব। তাহলে সেকেন্ড পার্ট হবে আই উইল ডিলে দিস আউটপুট 2 এন্ড তারপরে আমি আরেকটা নতুন আউটপুট পাবো যার নাম দিলাম লেটস সে আউটপুট 3। তাহলে এটা গেল আমার সেকেন্ড স্টেপ। থার্ড স্টেপে আমার চেক করতে হবে whether এই যে আউটপুট 3টা পাচ্ছি এন্ড এই যে আউটপুট 1টা পেলাম এরা কি ইকুয়াল কিনা। সো আমি দেখব whether my output 1 is equal to output 3 কিনা। if so, যদি ইকুয়াল হয় then time ইনভ্যারিয়েন্ট। এটা কিন্তু খুবই ইম্পর্টেন্ট। যদি ইকুয়াল হয় তাহলে টাইম ইনভ্যারিয়েন্ট, যদি ইকুয়াল না হয় তাহলে আমরা বলবো টাইম ভ্যারিয়েন্ট। not equal to output 3 then time variant. সো সবাই একটু এই প্রসিজারটা নোট ডাউন করি আমরা, তাহলে একটা ম্যাথ করলে ইট উইল বি ভেরি ইজি। এই পুরো প্রসেসটা ইউজ করব আমরা টু ফাইন্ড আউট whether a system is time invariant or variant. Okay, so let's do one example. Did everyone note this down? Should I start with the problem? Yes. Okay, so problem 1, ধরো বলা আছে yn is equal to x of n minus x n minus 1. আচ্ছা, ফার্স্টে বলো, is this static or dynamic? Dynamic, ma'am. ডাইনামিক। আচ্ছা, তাহলে আমরা মনে মনে জানি এটা ডাইনামিক, লিখে রাখি this is dynamic. Why? Because এখানে past values নিয়ে, হিস্ট্রি নিয়ে ওর কাজকর্ম আছে। আচ্ছা,
এখন আসবো টাইম ভ্যারিয়েন্ট না ইনভ্যারিয়েন্ট। ফার্স্ট স্টেপে কি করতে হয়? আচ্ছা লেটস সে আমি ড্র করলে জিনিসটা ইজি হবে। মুছি এটাকে। এটা একটা সিস্টেমের কাজ কি, সে ইনপুটকে নেয় অ্যান্ড দেন ইনপুটকে ডিলে করে অ্যান্ড দেন ওই ইনপুটের সাথে ডিলেড ইনপুটটাকে সাবট্রাক্ট করে অ্যান্ড দেন আমাকে একটা আউটপুট দেয়। তাহলে এটা একটা সিস্টেম যার ইনপুট হচ্ছে xn আর তার আউটপুট হচ্ছে yn, এটা আমরা জানি। অ্যান্ড উই নো দিস ইজ ডাইনামিক, এটা আমরা নোট ডাউন করে রাখি। ওকে, তাহলে ইনপুট অ্যান্ড আউটপুটকে আমি বের করলাম। এখন আমাদের ফার্স্ট স্টেপ কি বলেছিল? ইনপুটকে ডিলে করতে। কত ডিলে করব আমরা ইউজুয়ালি জানি না, তাই জন্য আমরা কে অ্যামাউন্ট ডিলে করব। তাহলে আমি আমার ইনপুট যে আছে xn তাকে যদি আমি ডিলে করি তাহলে আমি কি পাবো? x of n minus k, তাকে ডিলে করলাম। দিস ওয়াজ দ্য ফার্স্ট পার্ট। সেকেন্ড পার্ট কি ছিল? এই ডিলেড ইনপুটটাকে আমি সিস্টেমে পাস করে আমি একটা আউটপুট পাবো। ধরো এই আউটপুটের নাম দিচ্ছি আমি y1n। হ্যাঁ, y1n বিকজ আমার আউটপুটটা ইজ yn, তাই জন্য y1n নাম দিলাম। তাহলে আমি কি করব? এখন এই ডিলেড ইনপুটকে সিস্টেমে পাস করব। যখন আমি ওকে এই সিস্টেমে পাস করি তখন কি হয়? প্রথম পার্টটা, দ্যাট ইজ দিস পার্ট, রিমেইনস অ্যাজ ইট ইজ, তার মানে x of n minus k ওর মতোই আছে। অ্যান্ড পরের পার্টে কি হয়? -1 দিয়ে সে আরেকটু শিফট করে, তার মানে -x - 1 - k। অ্যান্ড আমি এখান থেকে কি আউটপুট পাই? একটা আউটপুট 1 পাই, যার নাম দিলাম আমি y1n। তাহলে এটা গেল আমার স্টেপ নাম্বার 1। স্টেপ 2তে কি করে? স্টেপ 2তে ইনপুট যেটা আছে তাকে ডিরেক্টলি আমি সিস্টেমে পাঠাই এন্ড দেন আমি একটা আউটপুট 2 পাই। তার মানে এই আউটপুট 2 কে লেটস সে y2n নাম দিলাম, ওর নাম দিলাম y3n। তাহলে কি করব? ইনপুট আছে আমার, ইনপুটটা xn এর মতোই, আমি ওকে সিস্টেমে দিলাম। তাহলে আমি এখানে অরিজিনালি যেটা ছিল সেই জিনিসটাই আমি এইখানে পাচ্ছি। অ্যান্ড এখান থেকে আমি কি আউটপুট পাই? আউটপুট 2 অথবা y2n পাই। অ্যান্ড হোয়াট ওয়াজ দ্য সেকেন্ড পার্ট? দ্য সেকেন্ড পার্ট ওয়াজ এই যে আউটপুট 2টা পাচ্ছি ওকে এখন আমি ডিলে করব। কতটুকু ডিলে করব? अगेन কে দিয়ে ডিলে করব। আই ডোন্ট নো দ্য অ্যামাউন্ট, সো আমি সবসময় কে দ্বারা ডিলে করব। তাহলে y3n যেটা, দ্যাট ইজ অ্যাকচুয়ালি y2n minus k, ওকে ডিলে করে দিব। তাহলে আমি পাবো x of n minus k minus x of n minus k minus 1। নাম্বার 3তে কি চেক করে? y3n টা এই y1n এর সাথে ম্যাচ করে কিনা। ডাজ দে ম্যাচ? ইয়েস দে ডু। তার মানে আমি বলবো যে y1n is equal to my y3n। তাহলে এটা কি টাইম ভ্যারিয়েন্ট নাকি ইনভ্যারিয়েন্ট? ইনভ্যারিয়েন্ট। ইনভ্যারিয়েন্ট, গুড। সো এই পুরো সিস্টেমটার আমি ভ্যারিয়েন্সি বা ইনভ্যারিয়েন্সিটা ডিটারমাইন করে ফেলেছি। অ্যান্ড ফ্রম দ্য সেম ইকুয়েশন আমি বলতে পারি দ্যাট দিস ইজ অলসো আ ডাইনামিক সিস্টেম। তাহলে এটা গেল একটা ম্যাথ। আরেকটা করি তাহলে একদম ক্লিয়ার হয়ে যাবে। লেটস প্রবলেম 2। কি আছে? yn ইকুয়াল টু n টাইমস xn। এটা হচ্ছে আরেকটা নতুন সিস্টেম। তো अगेन আমি যদি ড্র করি, লেটস সে আমি ড্র করলাম, দিস ইজ মাই সিস্টেম। এই সিস্টেমে আমি একটা ইনপুট দিচ্ছি xn এন্ড আমি একটা আউটপুট পাই yn। আচ্ছা, ফার্স্ট স্টেপ কি করব? কেউ একজন বলো। ইনপুট আমরা ডিলে করব। ইনপুটকে ডিলে করব। তাহলে আমি কি পাচ্ছি? x of n minus k, রাইট? কারেক্ট? ইয়েস ম্যাম। আচ্ছা, তারপরে কি করব? এই ডিলেড ইনপুটটাকে আমি এই সিস্টেম দিয়ে পাস করব। সিস্টেমের কাজ কি? n দিয়ে ওকে মাল্টিপ্লাই করে দেওয়া, ঠিক না?
তাহলে আমি এখান থেকে একটা আউটপুট পাবো যার নাম হচ্ছে y1n অ্যান্ড ও কি করবে n দিয়ে আমার এই ডিলেড ইনপুটটাকে মাল্টিপ্লাই করে দিবে, করলো। এখন আসলো স্টেপ 2। স্টেপ 2 কি করে? স্টেপ 2 থেকে আমি একটা নতুন আউটপুট পাই যার নাম দিলাম y2n এন্ড সে কি করে অরিজিনাল যে আমার ইনপুটটা সেই অরিজিনাল ইনপুটটাকেই আমার সিস্টেমে পাস করে। তাহলে অরিজিনাল ইনপুট ইজ xn এন্ড আমি এখান থেকে n অফ xn পাই। y3n কি করে এই যে আমার y2nটা বা এই যে এই আউটপুটটা যেটা আমি পাচ্ছি সেটাকে আমি ডিলে করে দিই। তাহলে ওকে যদি আমি ডিলে করি তাহলে কি হচ্ছে y2n মাইনাস k, তাহলে কি হয় এখানে পাচ্ছি n মাইনাস k, এখানে পাচ্ছি x অফ n মাইনাস k। Is this all right? এখন তোমরা আমাকে বলো এটা কি টাইম ভ্যারিয়েন্ট নাকি ইনভ্যারিয়েন্ট? Variant. তাহলে এটা হচ্ছে মানে y1n is not equal to y3n, তার মানে this is time variant। তাহলে যে কোনো ম্যাথ দিলে ওখান থেকে তোমরা এই স্টেপ বা এই মেথডটা ফলো করলে বের করে ফেলতে পারবা। তাহলে আমাদের ফার্স্ট দুটা গেল ক্লাস সিস্টেমের ক্লাসিফিকেশন। এখন আসি নাম্বার 3-তে, সেটা হচ্ছে লিনিয়ারিটি অ্যান্ড নন লিনিয়ারিটি। আমার সিস্টেমটা কি লিনিয়ার নাকি নন লিনিয়ার এটাও কিন্তু আমি বের করতে পারি। এই লিনিয়ারিটি আর নন লিনিয়ারিটির জন্য দুটা স্টেপ আছে বা দুইটা জিনিস আছে যেটা আমার চেক করা লাগে। একটা হচ্ছে হোমোজিনিটি, আরেকটা হচ্ছে সুপারপজিশন। সো আমি ফার্স্টে চেক করব আমার সিস্টেমটা কি হোমোজিনাস কিনা, তারপরে চেক করব সুপারপজিশন থিওরেম। এরা দুইজনে যদি স্যাটিসফাইড হয় অনলি দেন আমি বলতে পারবো মাই সিস্টেম ইজ লিনিয়ার। লেটস সে আমার সিস্টেমটা হোমোজিনাস হলো বাট সুপারপজিশন টেস্টে গিয়ে সে ফেল করলো, তখন আমি বলবো ইট ইজ নন লিনিয়ার। তার মানে লিনিয়ারিটি বা লিনিয়ার সিস্টেম পেতে হলে এই দুইটা জিনিসকেই স্যাটিসফাই করতে হবে, রাইট? ওকে, সো এখন দেখি হোমোজিনিটি কিভাবে চেক করে। লেটস সে অ্যাগেন এই ডায়াগ্রামটা আমি বারবার ড্র করব। সো আই হ্যাভ আ সিস্টেম, এই সিস্টেমে আমি একটা ইনপুট দিচ্ছি x অফ n, আমি এখান থেকে একটা আউটপুট পাচ্ছি y অফ n। এখন ধরো আমি কি করলাম এই ইনপুটে আমি যদি লেটস সে একটা অ্যালফা নিয়ে আসি অ্যান্ড আমি যদি অবজার্ভ করি যে এই অ্যালফা যখন আমি এই ইনপুটের সাথে মাল্টিপ্লাই করি এই সেম অ্যালফার ইফেক্টটা আমি আউটপুটে পাচ্ছি। দ্যাট ইজ আমি যদি আউটপুটে আমি একটা অ্যালফা yn পাই তখন আমি বলবো দিস ইজ হোমোজিনাস। তার মানে whatever I do in the input something will be reflected in my output, right? So এটাকে আমি সিম্পল ওয়ার্ডে যদি লিখি হোমোজিনাস কি if I make changes in input it will affect the output as well. তাহলে এটা গেল হোমোজিনিটি ইন ভেরি সিম্পল ওয়ার্ডস। এখন আসি সুপারপজিশন। সুপারপজিশনে দুটা জিনিস, আমি দুটা নাম দিব। সো এখানে দেখো xn আছে, রাইট? এই xn কে আমি দুটা নাম দিলাম, লেটস সে একবার বললাম x1n আরেকবার বললাম x2n। আমার কাজ হবে এদের দুজনকে আমি
এখান দিয়ে যখন যাবে ফার্স্টে আমি ওদেরকে আলফা অ্যান্ড বিটা দিয়ে মাল্টিপ্লাই করব অ্যান্ড দেন আই এম গোয়িং টু অ্যাড দেম। অ্যাড করার পরে আমি ওদেরকে একটা সিস্টেম দিয়ে পাস করব অ্যান্ড ফাইনালি আই এম গোয়িং টু গেট অ্যান আউটপুট yn। ফার্স্টে আমি এই জিনিসটা চেক করব। এটা হচ্ছে সুপারপজিশনের ফার্স্ট যে স্টেপটা। সেকেন্ড স্টেপটা একটু অন্যরকম, সেটা করব কি, x1n কে প্রথমে আলফা বা বিটা দিয়ে মাল্টিপ্লাই করব না, ফার্স্টে ওকে আমি ডিরেক্টলি সিস্টেমে পাস করে দিব। সো দিস ইজ মাই সিস্টেম। সিস্টেমে পাস করার পরে মাই নেক্সট স্টেপ উড বি ওদেরকে আমি আলফা অ্যান্ড বিটা দিয়ে মাল্টিপ্লাই করা। সো এটা হচ্ছে x2n। After multiplying it, then I'm going to add them up just like before, and then I'm going to get another output. Let's say y prime n. তারপরে আমি চেক করব whether এই yn is equal to y prime n. যদি হয়, if they are equal, then linear. তার মানে কি হলো, আমি ফার্স্টে হোমোজিনিটি চেক করলাম, দেখলাম দ্যাট ইয়েস, এখানের মধ্যে আমি একটা এফেক্ট দেখতে পাই, তখন আমি বলবো ইয়েস দ্য সিস্টেম ইজ হোমোজিনাস। তারপরে আমি দেখছি যে হ্যাঁ সুপারপজিশনটাও ম্যাচ করে ফ্রম দিস লাইন। দুইটাই যখন স্যাটিসফাই করছে তখন আমি কনক্লুড করব দ্যাট দিস ইজ লিনিয়ার। তো অবশ্যই ম্যাথস করার সময় এই দুটো স্টেপ আলাদাভাবে দেখাতে হবে, অ্যান্ড খালি শো করলে হবে না, ইউ হ্যাভ টু মেনশন দিজ কিওয়ার্ডস দ্যাট ইজ হোমোজিনিটি, সুপারপজিশন, এই কিওয়ার্ডগুলো মেনশন করা লাগবে, না হলে কিন্তু মার্কস কাটা যাবে। ওকে, সো লাস্ট সেমেস্টারে এরকম অনেকে করেছে, ম্যাথ একদম সুন্দর মতো করেছে অ্যান্ড এভরিথিং ইজ কারেক্ট, বাট দে ডিড নট ইভেন মেনশন কোনটা কি প্রসেস, হোমোজিনিটি করেছে ওরা না সুপারপজিশন চেক করলো, ওটা দেখায় নাই। অ্যান্ড লাস্টে একটা সুন্দর কনক্লুশন দেয় নাই দ্যাট এটা কি লিনিয়ার না নন লিনিয়ার। সো খালি ম্যাথ করলে হবে না, কনক্লুড করতে হবে তোমার ফাইন্ডিংটা কি ঠিক আছে কিনা, তুমি কি টাইম ইনভ্যারিয়েন্ট সিস্টেম পেলা না ভ্যারিয়েন্ট পেলা, লিনিয়ার পেলা না নন লিনিয়ার পেলা। তো এই জিনিসগুলো কিন্তু ক্লিয়ারলি দেখাতে হবে। আচ্ছা, এই মেথডগুলা নিয়ে কারো কোনো কোয়েশ্চেন আছে? ওকে, আমার মনে হয় আমরা একটা এক্সাম্পল করি, তাহলে জিনিসটা ক্লিয়ার হবে। Problem 3. Let's say কি বললাম, yn equal to n times xn. এটা হচ্ছে আমার ডিফারেন্স ইকুয়েশন that has been given to me. ফার্স্টে আমি কি করব, হোমোজিনিটি চেক করব। How do we do that? হোমোজিনিটি কিভাবে চেক করব? ম্যাম ইনপুটে চেঞ্জ করলে আউটপুটেও চেঞ্জ হবে। চেঞ্জ হবে, রাইট? তার মানে এই যে আমি যখন এখানে আলফা দিব তখন আমার এখানেও একটা আলফার এফেক্ট চলে আসবে। জাস্ট সিম্পল, হোমোজিনিটিটা খুবই সিম্পল, ইন ওয়ান সেন্টেন্স আমি বলে দিলাম ইয়েস দিস ইজ হোমোজিনাস। আচ্ছা, তারপরে কি চেক করতে হবে, লিনিয়ারিটি। লিনিয়ারিটির জন্য কি করব আমরা, এই যে ইনপুটটা ওকে আমি কি করব, ফার্স্টে আলফা এন্ড বিটা দিয়ে মাল্টিপ্লাই করব। তাহলে এই যে ইনপুটটা আছে xn, ওকে আমি দুটা ভাগে ভাগ করেছি, কিসে, x1n এর and x2n এ। তাহলে আমি কি পাই, x1n আর x2n পাই। ফার্স্ট যে মেথডটা, ওখানে কি করতে হয়, আলফা এন্ড বিটা দিয়ে মাল্টিপ্লাই করতে হয়। সো আমি আলফা দিলাম, বিটা দিলাম, এন্ড দেন ওদেরকে আমি অ্যাড করব। অ্যাড করার পরে কাজ হচ্ছে আমি সিস্টেমে পাস করব। দিস ইজ দ্য সিস্টেম। সিস্টেমের কাজ কি, এখান থেকে আমি খুব সহজে বলতে পারি সিস্টেমের কাজ হচ্ছে আমার যে ইনপুটটা তার সাথে আমি একটা n মাল্টিপ্লাই করে দিব, সেটাই হচ্ছে আমার সিস্টেমের কাজ, রাইট? সো এটা হচ্ছে আমার এন্টায়ার ইনপুট, ওর সাথে আমি যখনই একটা n কে মাল্টিপ্লাই করে দিব তখনই আমি এই যে এই আউটপুট দ্যাট ইজ এই yn টা সেটা আমি পেয়ে যাব। সো আমি এখান থেকে পেয়ে গেলাম yn। সেকেন্ড পার্টেও অনেকটা সেম, কি করে, সে ইনপুটটাকে ফার্স্টেই সিস্টেমের থ্রুতে পাস করে। সো আমার দুইটা ইনপুট আছে x1n and x2n,
প্রথমেই আমি তাদেরকে সিস্টেম দিয়ে পাস করলাম, দ্যাট ইজ একটা n এখানে চলে আসলো, একটা n এখানে চলে আসলো। আফটার দ্যাট ওদেরকে আমি আলফা এন্ড বিটা দিয়ে আলাদা আলাদা মাল্টিপ্লাই করি। সো অ্যাগেন ওর আলফা আসলো, ওর বিটা আসলো, and then I add them up in this part and I finally get my y prime n. Now are they equal? Yes, ma'am. Yes, they are. So yn is equal to my y prime n. তার মানে কি? They satisfy superposition theorem. So this is linear. এই লাইনটা ডেফিনেটলি সবাই লিখবা ইন ইয়োর এক্সাম। সো এই জিনিসটা ডেফিনেটলি লিখতে হবে। কেন তুমি লিনিয়ার বলছো? অনলি বিকজ they satisfy both the homogeneity and superposition theorem. ওকে, এখন আরেকটা ম্যাচ করি, then we will move to the next system classification. This is problem 4 most probably. Yep. yn equal to x square n. আচ্ছা, এই সিস্টেমের কাজ কি? এই ইকুয়েশনটা দেখে কি মনে হয়? হোয়াটস দ্য জব অফ দিস সিস্টেম? স্কোয়ার করে দাও। স্কোয়ার করে দেয়। তাহলে কি আছে? সবসময় ড্র করে নিবা, যদি বুঝতে সমস্যা হয় ড্র করবা। সিস্টেমের ইনপুট সবসময় xn, আউটপুট সবসময় yn। কি চেঞ্জ হচ্ছে? yn যখন পাই তখন এই যে ইনপুটটা সেটা স্কোয়ার হয়ে যাচ্ছে, তার মানে ও কি করে? সিস্টেমের কাজ হচ্ছে স্কোয়ার করে দেওয়া, জাস্ট স্কোয়ার করে দেওয়াই হচ্ছে সিস্টেমের কাজ। আচ্ছা, ফার্স্টে কি করব আমরা? হোমোজিনিটি বের করব, তারপরে কি? লিনিয়ারিটি। আচ্ছা, এটা একটা নন লিনিয়ার সিস্টেম আসবে, নন লিনিয়ার সিস্টেম আসবে। দিস ইজ দি অ্যান্সার। কেন নন লিনিয়ার আসলো সেটা তোমরা বাসায় সলভ করবা। হয়তো হোমোজিনিটিটা ম্যাচ করবে এন্ড পরে দেখবা লিনিয়ারিটিটা ম্যাচ করছে না, সরি সুপারপোজিশনটা ম্যাচ করছে না, তখন তুমি নন লিনিয়ার লিখবা। আবার উল্টাটাও হতে পারে। So you're going to do this and তোমরা চেক করবা whether it is actually a non-linear system or not. So this is a homework. Okay. আচ্ছা, এখন আসি। আচ্ছা, not problem. Let's move to the fourth concept, that is causal and non-causal. এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট ফর ডিএসপি। তো একটু আগে স্ট্যাটিক আর ডাইনামিক যখন দেখেছিলাম, স্ট্যাটিক আর ডাইনামিকটা কেউ একজন প্লিজ আমাকে সামারাইজ করো। হোয়াট ওয়াজ স্ট্যাটিক? স্ট্যাটিকে সব প্রেজেন্ট ভ্যালু থাকবে। প্রেজেন্ট ভ্যালুস থাকবে, আর ডাইনামিকে প্রেজেন্ট অ্যান্ড পাস্ট। ফিউচার নিয়ে কিন্তু কোনো কথাবার্তা আসে নাই, রাইট? কজালে যখন আসছি তখন হচ্ছে আউটপুট ডিপেন্ডস অন প্রেজেন্ট অ্যান্ড পাস্ট, নট ফিউচার। এখানে ফিউচার আসতে পারবে না, কজালে ফিউচার আসতেই পারবে না, এটা হচ্ছে ওর একটা রুল। তার মানে ও যদি ডিপেন্ডস অন প্রেজেন্ট এন্ড পাস্ট, তার মানে আ কজাল সিস্টেমকে আমি কার সাথে রিলেট করতে পারি? ক্যান বি রিলেটেড টু ডাইনামিক। জাস্ট মাথায় রেখো, ডাইনামিকে হয়তো ফিউচার আসতেও পারে। হ্যাঁ, ডাইনামিকে হয়তো ফিউচার আসতেও পারে, বাট কজালে ফিউচার আসবে না। ওকে? আচ্ছা, এখন ধরো আমি যদি এরকম একটা দিই, yn equal to let's say কি এরকম দিব? depends on present and past, তাহলে
তো কেমনে বুঝালে তোমাদের ইজি হবে? লেটস সে আমি যদি এরকম দিই x of n plus twice x n minus 1 plus 3x n minus 5, এরকম একটা যদি সিস্টেম দিই বা এরকম একটা ডিফারেন্স ইকুয়েশন দিই, আমি দেখতে পাচ্ছি এটা হচ্ছে একটা প্রেজেন্ট ভ্যালু, এটা একটা পাস্ট ভ্যালু, এটাও একটা পাস্ট ভ্যালু। তার মানে ইট রিকোয়ার্স মেমরি, মেমরি যখনই লাগবে তখনই আমি বলবো ইট ইজ আ ডাইনামিক সিস্টেম। ডাইনামিকের সাথে আমি কাকে রিলেট করতে পারি? কজলকে রিলেট করতে পারি। সো আমি ফার্স্ট ডাইনামিকটা চেক করলাম, ইয়েস ইটস ডাইনামিক। তারপরে আমি দেখলাম যে হ্যাঁ ওর তো কোনো ফিউচার ভ্যালুজ নাই, তার মানে আমি বলতে পারি দ্যাট ইট ইজ আ কজল সিস্টেম। বাট লেটস সে এখন যদি আমি এখানে আরেকটা টার্ম অ্যাড করে দিই, ধরো 4xn+6, এই +6টা ডিনোট করে যেখানে একটা ফিউচার ভ্যালু চলে আসে, অ্যান্ড ফিউচার চলে আসার সাথে সাথে আমি বলবো দিস ইজ নট আ কজল সিস্টেম এনিমোর। ও ডাইনামিক আছে বাট ও কিন্তু কজল না। কেন? বিকজ এই ফিউচারটা থাকতেই পারবে না কজলে। তার মানে এরকম যদি একটা গ্রাফিক্যালি দেখাই, ধরো এরকম কিছু একটা আছে, বললাম আমি x(-2) এভাবে না, x(n) দিয়ে দেওয়া আছে, লেটস সে এখানে x(n) দিয়ে দেওয়া, and for n-2 তোমাকে কজলিটি বের করতে বললো। তখন তুমি দেখছো তোমার এখানে ভ্যালু আছে 0, 1, 2 এরকম ভ্যালুজ আছে, -1, -2, -3 অ্যান্ড সো অন, এরকম কিছু ভ্যালুজ আছে। তো যখন তুমি -2 থেকে তোমার কজলিটি বের করছো, তোমার কাজ কতটুকু হবে? জাস্ট 8টুক হবে তোমার কাজ। এখানে কি আছে ইট ডাজন্ট ম্যাটার টু ইউ, বিকজ এটা একটা কজল সিস্টেম দিয়ে আমরা মানে একটা কজলিটিটা বের করতে চাচ্ছি, এন্ড কজলিটির ফিউচার দিয়ে কোনো কাজ নাই। অ্যান্ড সিন্স এই ফিউচার ভ্যালুস গুলো এক্সিস্ট করে, আমি সাথে সাথে বলে দিব যে না দিস ইজ নট আ কজল সিস্টেম, বিকজ n-2 এর পরেও আই হ্যাভ আ লট অফ ভ্যালুজ, xn এর অনেকগুলো ভ্যালুজ আছে, অ্যান্ড এটা কজলিটির যেই কনসেপ্টটা সেটাকে সে কি করে, আগেনস্টে, কনসেপ্টের আগেনস্টে, তাই জন্য এটা আমার কজল সিস্টেম না। এটা আমরা সিম্পলি বুঝাতে পারি। এটাকে আমরা যখন ম্যাথ করব, আই থিঙ্ক ইন দ্য নেক্সট ক্লাস আমরা একটা ম্যাথ করব, তখন এটা আরো ক্রিস্টাল ক্লিয়ার হয়ে যাবে, জাস্ট কনসেপ্টটা আপাতত রাখলেই হবে। তাহলে কজল নন কজল দেখলাম, এখন আসি স্টেবল আনস্টেবল। স্টেবল আনস্টেবল, আচ্ছা বাউন্ডেড আনবাউন্ডেড এটা কি মনে আছে সবার? বাউন্ডেড অ্যান্ড আনবাউন্ডেড, এটা আমরা দেখেছিলাম, বলো তো কি বাউন্ডেড আনবাউন্ডেড? এনিওয়ান? এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট। ম্যাম বাউন্ডেড মানে ওয়াই অ্যাক্সিসের একটা লিমিটের মধ্যে সিগন্যালটা চলবে আর কি। রাইট, ভেরি গুড। আর আনবাউন্ডেড মানে ওয়াই অ্যাক্সিসে কোনো লিমিট থাকবে না। এখন এই বাউন্ডেড আনবাউন্ডেডের সাথে স্টেবিলিটি আনস্টেবিলিটিটাও রিলেটেড। যখন এটাকে আমরা বলবো বিবো, দ্যাট ইজ একটা বাউন্ডেড ইনপুটের জন্য যখন আমি একটা বাউন্ডেড আউটপুট পাবো, বাউন্ডেড আউটপুট পাবো, তখন আমি বলবো আমার সিস্টেমটা স্টেবল। বিবো, হ্যাঁ। সো দিস ইজ দ্য ওয়ার্ড, এটাকে আমরা শর্টে বলি, তাই জন্য বাউন্ডেড ইনপুট বাউন্ডেড আউটপুট। বাউন্ডেড ইনপুটের জন্য যখন আমি একটা বাউন্ডেড আউটপুট স্যাম্পল পাই বা সিগন্যাল পাই, তখন আমি বলবো মাই সিস্টেম ইজ স্টেবল। অ্যাজ সুন অ্যাজ ওয়ান অফ দেম বিকামস আনবাউন্ডেড, ধরো আইদার ইনপুট বা আইদার আউটপুট আমার আনবাউন্ডেড বা দুইজনই আনবাউন্ডেড, তখন আমার সিস্টেমটা আনস্টেবল হয়ে যাবে। সো লেটস সে আমি এরকম একটা ইনপুট দিচ্ছি, এটা একটা ইনপুট, আর আমি এরকম একটা আউটপুট পাচ্ছি। দুজনই কি বাউন্ডেড নাকি আনবাউন্ডেড নাকি হোয়াট ইজ দিস?
মানে দুইটাই বাউন্ডেড। দুইটাই বাউন্ডেড, তার মানে এটা স্টেবল। এখান থেকে আমি বুঝে গেলাম। এখন ধরো আমি এরকম একটা ইনপুট দিলাম, এরকম ইনপুট আর আউটপুটটা সেমই আছে ধরো, তাহলে কি এটাতে আমি একটা আনবাউন্ডেড ইনপুট দিই, বিকজ আমার যে ওয়াই অ্যাক্সিসে তার কোনো লিমিট নাই, সে ইনফিনিটি পর্যন্ত এভাবেই কন্টিনিউ করবে। দিস ইজ হাউ এভার বাউন্ডেড। আউটপুটটা কিন্তু বাউন্ডেড, রাইট? যে কোনো একজন আনবাউন্ডেড হলেই সাথে সাথে আমি কনক্লুড করে দিব দ্যাট মাই সিস্টেম ইজ আনস্টেবল। আচ্ছা, তাহলে স্টেবল আনস্টেবল সিস্টেম গেল। এরপরে আসি প্যাসিভিটি। ইটস জাস্ট আ কনসেপ্ট, এটা একটু আমি লিখি, তোমরা নোট ডাউন করবা। কনসেপ্ট অফ প্যাসিভিটি। আচ্ছা, সো ফার এনি কোয়েশ্চেন, এনিওয়ান? কি কি দেখলাম আমরা? অনেকগুলো সিস্টেম দেখলাম, স্টেবল আনস্টেবল, causal non-causal, then we saw linear non-linear, time variant time invariant, this one, and then static dynamic. 1 2 3 4 5, 5 ধরনের সিস্টেম ক্লাসিফিকেশন দেখলাম, এন্ড ওখান থেকে আমরা ইজিলি বের করতে পারবো। আচ্ছা, এখন হচ্ছে একটা কনসেপ্ট শিখবো ফর প্যাসিভিটি। এটা একটু লিখে রাখি যে প্যাসিভিটি is not a classification, ঠিক আছে? এতক্ষণ তো আমরা ক্লাসিফিকেশন দেখছিলাম, it's not a classification, rather a concept related to energy. আচ্ছা, সিগন্যালস এন্ড সিস্টেমসে মনে আছে এনার্জি এন্ড পাওয়ার বের করা লাগতো একটা সিস্টেমের? ক্যান উই রিকল দিস? ধরো এরকম একটা সিস্টেম দেওয়া থাকতো, লেটস সে এরকম একটা সিস্টেম দেওয়া থাকতো এক্স অফ টি টি, এন্ড দেন এই সিস্টেমটা থেকে আমরা এনার্জি ক্যালকুলেট করতাম। এনার্জিটা যখন ফাইনাইট হতো, ফাইনাইট একটা ভ্যালু পেতাম, তখন আমরা বলতাম এনার্জি সিগন্যাল। এনার্জিটা ইনফাইনাইট হয়ে গেলে তখন আমরা বলতাম দ্যাট দিস ইজ নট অ্যান এনার্জি সিগন্যাল। তার মানে যে কোনো একটা সিগন্যালকে যদি আমরা এনার্জি সিগন্যাল বলতে চাই, তার এনার্জি ভ্যালুটা হ্যাজ টু বি আ ফাইনাইট ভ্যালু। ওইটা কিসের জন্য ছিল? এটা ছিল ফর EEE243, তার মানে সিগন্যালস এন্ড সিস্টেমস, অ্যানালগ একটা সিগন্যালের জন্য। এখন আমরা আছি 343। এখন কি অ্যানালগ সিস্টেমে আছি? আমরা অ্যানালগ সিগন্যালে আছি না, উই আর ইন ডিজিটাল। তার মানে এখন আমার স্পাইক চলে আসলো। আচ্ছা, স্পাইকস আসলো, ভালো কথা। এই স্পাইকগুলোরও কিন্তু আমি এনার্জি বের করতে পারি। হ্যাঁ, কিভাবে এনার্জিটা ইউজুয়ালি বের করি? এই ফর্মুলাটা ইউজ করে, সামেশন। ইফ ইউ রিমেম্বার, ওখানে ইন্টিগ্রেশন ছিল, এখানে সামেশন অফ এক্স এন স্কোয়ার এন মাইনাস ইনফিনিটি থেকে প্লাস ইনফিনিটি পর্যন্ত ভ্যারি করবে। তাহলে আমি এনার্জিটা কেমনে বের করি? এনার্জি আমি বের করব, লেটস সে এখানে আছে 3, উপরে লিখি, let's say this is 3, this is 2 1 2 1 0 1 2 minus 1 minus 2, তাহলে এনার্জি হবে 1 square plus 2 square plus 3 square plus 2 square plus 1 square, and এখান থেকে আমি একটা ইনফাইনাইট ভ্যালু পাচ্ছি, সরি ফাইনাইট একটা ভ্যালু পাচ্ছি। এই যে ফাইনাইট ভ্যালুটা পাচ্ছি ফর ডিজিটাল বা ডিসক্রিট টাইম সিগন্যাল, এই ফাইনাইট ভ্যালুটা আবার আরেকটা রিলেশনের সাথে রিলেটেড। সেই রিলেশনটা কি? আমরা বলতে পারি প্যাসিভিটি। তো যখন প্যাসিভিটিটা হচ্ছে y of n স্কোয়ার সামেশন n ইকুয়াল টু মাইনাস ইনফিনিটি টু প্লাস ইনফিনিটি। সো এনার্জিটা কোথা থেকে বের করি? ইনপুট সিগন্যাল, তার মানে এক্স এন থেকে বের করি। এক্স অফ এন থেকে আমরা এনার্জি সিগন্যালটা বের করি বা এনার্জি ভ্যালুটা বের করি।
প্যাসিভিটিটা বের করব হচ্ছে আউটপুট থেকে, দ্যাট ইজ yn থেকে। সো যখন এই ভ্যালুটা, দ্যাট ইজ এই এক্সপ্রেশনের ভ্যালুটা ইজ লেস দেন অর ইকুয়াল টু এই এনার্জির ভ্যালুটা, দ্যাট ইজ x অফ n স্কোয়ার n মাইনাস ইনফিনিটি থেকে প্লাস ইনফিনিটি, যখন এই এক্সপ্রেশনটা ফলো করে তখন বলবো দিস ইজ প্যাসিভ। এই কনসেপ্টটা কি ক্লিয়ার নাকি কনফিউজড? কেমনে রিলেট করলাম জিনিসটা এনার্জির সাথে? Can you repeat again? ওকে, এনার্জি সিগন্যাল নিয়ে কারো কোনো কোয়েশ্চেন আছে? এটা সিগন্যালস এন্ড সিস্টেমস আমরা পড়েছি, এতটুকু কি কারো কোনো কোয়েশ্চেন আছে? আচ্ছা, সো আমরা যে কোনো একটা সিগন্যালের, সেটা কি এনার্জি সিগন্যাল না পাওয়ার সিগন্যাল, সেটা কিভাবে বের করতে হয় সেটা আমরা 243-তে দেখেছি, রাইট? এই ফর্মুলাটা ইউজ করে আমরা বের করতাম। অ্যান্ড যখনই আমি দেখতাম যে আমার এনার্জির ভ্যালুটা ফাইনাইট একটা ভ্যালু, তখন আমি কনক্লুড করতাম দ্যাট দিস ইজ অ্যান এনার্জি সিগন্যাল। সিমিলারলি যখন আমি ডিসক্রিট সিগন্যাল ইউজ করি, দ্যাট ইজ আমি যখন ডিজিটালে চলে আসলাম, তখন আমি ঠিক আগের মতো করে বের করতে পারবো। জাস্ট ইনস্টেড অফ এন ইন্টিগ্রেশন সাইন, এখন এখানে একটা সামেশন সাইন চলে আসলো। অ্যান্ড এই ভ্যালুসগুলো কিন্তু সেমই আছে, দেখো 1 স্কোয়ার, 2 স্কোয়ার, 3 স্কোয়ার অ্যান্ড সো অন। ওদেরকে আমি অ্যাড করলাম, করে আমি একটা ফাইনাইট ভ্যালু পেলাম। এটা কি xn নিয়ে কাজ কারবার করলাম, রাইট? xn মানে কি ইনপুট, আমার সব কাজ ছিল ইনপুট নিয়ে। লেটস সে এই ইনপুটের জন্য আমি এরকম একটা আউটপুট পাই, এরকম একটা আউটপুট পাই। আউটপুট মানে কি yn। এই ynটাকে আমি এই ফর্মুলা দিয়ে, দ্যাট ইজ এই প্যাসিভিটিটাকে এই ফর্মুলা দিয়ে আমি ক্যালকুলেট করতে পারি। কিভাবে? এই যে yn এর ভ্যালুটা, লেটস সে এখানে সব 2 আছে, হ্যাঁ সবগুলা 2। yn কে আমি কি করব? 2 স্কোয়ার প্লাস 2 স্কোয়ার প্লাস 2 স্কোয়ার, এটা আমি করতেই থাকবো, বিকজ এটা ইনফিনিটি পর্যন্ত আমি শো করছি যে ও কন্টিনিউ করবে। লেটস সে এখানে আমি ডট গুলা দিলাম না, তার মানে সে এতটুকু কন্টিনিউ করবে, অ্যান্ড আমি এখানে একটা ভ্যালু পাবো, রাইট? ফাইনাইট কোন একটা ভ্যালু পাবো। সেই ভ্যালুটা যদি আমার এই এনার্জি থেকে ছোট কিংবা ইকুয়াল হয়, দ্যাট ইজ লেস দেন অর ইকুয়াল টু দিস ভ্যালু, তখন আমি বলবো মাই সিস্টেম ইজ প্যাসিভ। এই সিস্টেমটাকে আমি প্যাসিভ বলবো, ওকে? আর যখন আমি বলবো দ্যাট ইকুয়াল, when they are equal, তখন আমি কি বলতে পারি? দ্যাট then there is no loss in energy. আচ্ছা, এনার্জি লস তো হবেই, রাইট? ইন অ্যান আইডিয়াল ওয়ার্ল্ড কোনো লস হবে না, বাট প্র্যাকটিক্যাল ওয়ার্ল্ডে সবসময় এনার্জি কিছু লস হয়। তাহলে নর্মালি যেটা হয়ে থাকে, আমার যে প্যাসিভ সিগন্যালটা বা প্যাসিভের যে ভ্যালুটা, দ্যাট ইজ অলওয়েজ লেস। সবসময় এনার্জি ভ্যালু থেকে কিছুটা লেস আসবেই। অনেক সময় বেশি আসতে পারে, বেশি আসে না, বাট এই যে রিলেশনটা আমি বলছি, ওই রিলেশনটাকে আমি প্যাসিভ বলছি, দ্যাট দিস ইজ প্যাসিভ। আচ্ছা, আরেকটা কনসেপ্ট যেটা তোমাদের মাথায় রাখতে হবে, কি বললাম? when they are equal then there is no loss in energy. if less than energy, that is যদি আমার এই লেফট হ্যান্ড সাইডটা এনার্জি থেকে লেস হয়, তাহলে আমি বলবো that means system cannot produce any energy. এই কনসেপ্ট দুটা বা এই পয়েন্ট দুটা তোমরা বুঝে মাথায় রাখলে ইউর গুড টু গো, ওকে? তাহলে জাস্ট এই রিলেশনটা মাথায় রাখতে হবে। ইকুয়াল মানে দের ইজ নো লস ইন এনার্জি, ইফ লেস দেন এনার্জি দ্যাট মিনস এই যে সিস্টেমটা, যে সিস্টেমে আমি দেই না কেন, ইট ক্যান নট প্রডিউস এনি এনার্জি। ওকে, ক্লিয়ার? এটা সবাইকে একটু বুঝতে হবে, বুঝে জাস্ট ইউ হ্যাভ টু রিমেম্বার ইট। এই কনসেপ্টসগুলো ইউ উইল অ্যাপ্লাই ইট ওয়েন এভার নিডেড। ওকে, এখন
আমরা অনেক জিনিসপত্র দেখলাম, টাইম ইনভ্যারিয়েন্ট, লিনিয়ারিটি, স্টেবিলিটি এন্ড অনেক কিছু। এখন তোমরা আমাকে বলো, অবশ্যই whenever I am designing something or আমি কোনো একটা সিগন্যালকে ট্রান্সমিট করব, আমার কিছু ক্রাইটেরিয়া থাকবে বা আমার কিছু এইম থাকবে দ্যাট হ্যাঁ এরকম যেন হয় আমার সিস্টেমটা। And obviously as communication engineers তোমরা চাবা that the system should be stable. Unstable system তো চাও না, right? And এখন স্টেবিলিটির জন্য তোমার মেইনটেইন করতে হবে whether the signal is bounded or unbounded. তারপরে তোমার ক্লায়েন্ট তোমাকে বলে দিল যে না, the system needs to have memory. মেমোরি থাকলে তখন তোমার বুঝতে হবে আচ্ছা তার মানে আমার সিস্টেমটা ডাইনামিক হতে হবে, it cannot be static. এখন নর্মালি আমরা যেটা করি ফর দিস কোর্স, আমরা সবসময় লিনিয়ার টাইম ইনভ্যারিয়েন্ট সিস্টেম নিয়ে কাজ করি। সো ফর ডিএসপি আমরা সবসময় লিনিয়ার টাইম ইনভ্যারিয়েন্ট সিস্টেম নিয়ে কাজ করি। তার মানে কি, আমার যে সিস্টেমটা আছে সেই সিস্টেমটাকে যখন আমি লিনিয়ারিটি চেক করেছিলাম তখন আই ফাউন্ড দ্যাট ইয়েস দিস ওয়াজ লিনিয়ার। আবার এই সেম সিস্টেমটার যখন আমি টাইম ভ্যারিয়েন্সি চেক করলাম তখন আমি পেলাম দ্যাট দিস ইজ টাইম ইনভ্যারিয়েন্ট। অ্যান্ড আমি সবসময় ডিএসপিতে এইরকম একটা সিস্টেমই ইউজ করব। এটাকে শর্ট ফর্মে আমরা বলে থাকি এলটিআই সিস্টেম। নাও ওয়াই ডু উই ডু দ্যাট? কেন আমরা এটা করি? বিকজ এটার একটা অ্যাডভান্টেজ আছে। এটার অ্যাডভান্টেজ হচ্ছে ইট ক্যান বি ক্যাসকেডেড। ইট ক্যান বি ক্যাসকেডেড তার মানে ধরো এখানে টাও ওয়ান আছে, আমি টাও ওয়ানে একটা ইনপুট দিলাম এক্স অফ এন। এই টাও ওয়ানের পরপর যদি আমি আরেকটা সিস্টেম টাও টু কে ক্যাসকেড করে দিই তাহলেও কিন্তু আমি খুব সহজে এই আউটপুটটা পেতে পারি, দ্যাট ইজ এই ওয়াই এনটা আমি পেতে পারি। অ্যান্ড আমি টাও ওয়ান টাও টু কে আলাদাও লেখা লাগে না, আমি সিম্পলি ওদেরকে একটা বক্স দিয়ে রিপ্রেজেন্ট করতে পারবো, দ্যাট ইজ আমি একবারে টাও দিয়ে ওদেরকে রিপ্রেজেন্ট করলাম। অ্যান্ড এই টাওটা যে আমি লিখছি এটা অ্যাকচুয়ালি কি, এটা ইজ নাথিং বাট এই যে টাও ওয়ান অ্যান্ড টাও টু এর কনভলিউশন। কনভলিউশন এইটা কি উই আর ফ্যামিলিয়ার এই টার্মটার সাথে? Are we familiar with the term convolution? Yes, ma'am. তাহলে এই যে এতগুলা কথা বললাম, সিস্টেমকে ক্লাসিফাই করলাম, ফাইনালি আমরা এখান থেকে কনক্লুড করলাম যে ডিএসপি তে আমরা সবসময় একটা লিনিয়ার, দুইটা কিওয়ার্ড আছে, লিনিয়ার, অবশ্যই ইট হ্যাজ টু বি আ লিনিয়ার সিস্টেম and it has to be a time invariant, so তার মানে এলটিআই সিস্টেম নিয়ে কাজ করি। why is that? বিকজ এটার একটা অ্যাডভান্টেজ আছে, দ্যাট ইজ ইট ক্যান বি ক্যাসকেডেড। তার মানে দুইটা সিস্টেম যদি থাকে ভাবে ক্যাসকেডেড অবস্থায়, ওটাকে আমি একটা সিঙ্গল সিস্টেম বা একটা সিঙ্গল বক্স দিয়ে রিপ্রেজেন্ট করি। অ্যান্ড ওটা কিভাবে বের করি? ভায়া কনভলিউশন। কনভলিউশন যদি আমি পারফর্ম করি তখন আমি ইজিলি একটা সিঙ্গল সিস্টেমে ক্যাসকেড করে আনতে পারি। আচ্ছা, এখন কনভলিউশন যে সিস্টেমটা বা যে মেথডটা সেটাকে আমাদের আরেকটু ইজি করে দেয় লাইফটা। সো ওটা আমরা এখন যদি একটু দেখি, অ্যানালিসিস অফ ডিসক্রিট টাইম এলটিআই সিস্টেম। কি করি? লেটস সে আমি এরকম একটা সিস্টেম দেওয়া আছে and the system is unknown, আমি জানি না কি ধরনের পারফরম্যান্স করবে আমার ইনপুটের উপরে। হ্যাঁ, unknown একটা সিস্টেম, this is an unknown system। এতক্ষণ যে আমি তোমাকে এক্সাম্পল দিচ্ছিলাম তোমাদেরকে, ওখানে কি একটা ডিফারেন্স ইকুয়েশন ছিল, এন্ড ডিফারেন্স ইকুয়েশন থেকে আমি খুব ইজিলি বলে দিতে পারছিলাম যে হ্যাঁ এখানে স্কোয়ার করা হচ্ছে, আমার ইনপুটটাকে স্কোয়ার করে দেওয়া হচ্ছে বা একটা n মাল্টিপ্লাই করে দেওয়া হচ্ছে। বাট নাও আমার সিস্টেমটাই আননোন, সো আমি জানি না হোয়াট টাইপ অফ অপারেশন ইট ইজ ক্যারিং আউট অন মাই ইনপুট।
বাট এই যে এই অ্যাডভান্টেজটা আমাকে যেটা হেল্প করে সেটা হচ্ছে আমি যখন এই আননোন সিস্টেমটাতে একটা ডেল এন দিই, দ্যাট ইজ আমি যখন একটা ইম্পালস রেসপন্স দিই, সরি একটা ইম্পালস সিগন্যাল দিই ডেল এন, তখন এখান থেকে আমি একটা রেসপন্স পাই যার নাম হচ্ছে এইচ এন, অ্যান্ড এর নাম আমরা ইউজুয়ালি বলি ইম্পালস রেসপন্স। অ্যান্ড আমি যদি কোনো একটা সিস্টেমের ইম্পালস রেসপন্সটা জেনে যাই, তখন কিন্তু এই সিস্টেমটা ইজ নো মোর আননোন টু মি। আমি এখন এইচ এন জেনে গেলাম, তাহলে আমি যে কোনো ইনপুটই দেই না কেন, এনি ইনপুট, আমি ইজিলি আউটপুটটা বের করে ফেলতে পারবো। কিভাবে? ধরো ইনপুট দিলাম xn, আমি তো অলরেডি এই ইম্পালস সিগন্যালটা দিয়ে hn, দ্যাট ইজ ইম্পালস রেসপন্স বের করেই ফেলেছি। তাহলে আমি আউটপুটটা কেমনে বের করতে পারি? এই xn এর সাথে যখন আমি এই hn কে কনভলিউট করে দিব বা কনভলভ করে দিব, তখন আমি ইজিলি y of n, দ্যাট ইজ আমার আউটপুটটা বের করে ফেলতে পারবো। ইজ দিস ক্লিয়ার এভরিওয়ান? এটা কি ক্লিয়ার সবার? ইয়েস ম্যাম। এই কনসেপ্টগুলো কিন্তু খুবই মানে মানে ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট ফর ইউর কমিউনিকেশনস কোর্সেস। তাহলে কি করছি? এলটিআই সিস্টেম কেন ইউজ করি? বিকজ অফ দ্য অ্যাডভান্টেজ ইট হ্যাজ। অ্যান্ড দ্য অ্যানাদার থিং ইজ, যখন যে কোনো একটা আননোন সিস্টেম আমাদেরকে দিয়ে দেখ না কেন, আমি যদি এই আননোন সিস্টেমের ইম্পালস সিগন্যাল দিয়ে তার রেসপন্সটা পেয়ে যাই, তখন এনি ইনপুট, আমাকে যদি ইনপুট দিয়ে দাও যে কোনো ইনপুট, তখন আমি ওই ইনপুট আর ইম্পালস রেসপন্সের মধ্যে কনভলিউশন ক্যারি আউট করে তার আউটপুটটা তোমাকে দিয়ে দিব। তার মানে কি, আমি যতই সিস্টেমটা আননোন হোক না কেন, আমি ইম্পালস রেসপন্স জানলে আই ক্যান ডু এনিথিং, আমি আউটপুটটা দিয়ে দিতে পারবো। আচ্ছা, কিছু কনসেপ্ট আছে সেটা আমি নেক্সট ক্লাসে আফটার ইয়োর কুইজ সেটা আমি দিব, তাহলে আমাদের এটা কমপ্লিট হবে। অ্যান্ড কুইজের সিলেবাস অ্যান্ড টপিকস এগুলা নিয়ে কি কারো কোনো কোয়েশ্চেন আছে? মিস কুইজটা কয়টার সময় হবে 9 তারিখে? ক্লাস টাইমে, ক্লাস টাইমে হবে। আচ্ছা, এখন তোমরা আমাকে বলো, তোমরা কি ক্লাস করে কুইজ দিতে চাও নাকি কুইজ দিয়ে তারপর ক্লাস করবা? কুইজ দিয়ে। কুইজ দিয়ে, আচ্ছা। তাহলে সবাই প্লিজ মেইনটেইন দ্য টাইম, এক্স্যাক্টলি 2 PM এ জয়েন দিস লিঙ্ক। এখানে আমি তোমাদেরকে ইনস্ট্রাকশনস দিব ফর দ্য কুইজ। 2:05 এ, দ্যাট ইজ 2:05, ঠিক 2:05 এ তোমাদের এক্সাম স্টার্ট হবে, অ্যান্ড 30 বা 35 মিনিটসের এক্সাম হবে। এরপরে উইল ডু দ্য ক্লাস, ওকে? সো লাস্ট মানে নেক্সট ক্লাসে আমরা এই কনসেপ্ট কিছু দেখব, তারপরে আমরা কনভলিউশনটা স্টার্ট করব। এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা টপিক ফর ডিএসপি। মিস সিলেবাসটা কোন পর্যন্ত? লাস্ট ক্লাস পর্যন্ত। থ্যাংক সো ইউ। লাস্ট টিউসডে পর্যন্ত যেটা করেছি সেটা, ওকে? লাস্ট টিউসডেতে মনে হয় আমি ক্লাস নেই নাই, সো লাস্ট সানডে পর্যন্ত যেটা করেছি সেটার উপরে তোমাদের এক্সাম হবে। এনি কোয়েশ্চেন উইথ টুডেজ টপিক? Any question with this? Okay. Go through all the problems, go through all the notes. It will be very easy. তোমাদের বাক্সে যে লেকচার আছে ওখানে খুবই প্রিসাইসলি দেখা, সো ওটা আই ডোন্ট থিঙ্ক ইউ নিড টু ফলো দ্যাট। জাস্ট ফলো মাই ক্লাস নোটস অ্যান্ড ফলো দ্য রেকর্ডিংস, তাহলে আই থিঙ্ক ইউর গুড টু গো। ওকে, আমি একটু অ্যাটেন্ডেন্সটা নিব। Let me stop the recording.